Hello students, we are starting with the next lecture in the biology on the chapter cell structure and organization, chapter number 5, class 11. So up till now we have seen different plant cells and animal cells, and we have seen some organelles which are present into the cell. The common organelles which were present we have studied are some cell wall, then cell membrane, or it is also called as a plasma membrane. Then in the plasma membrane we have seen the fluid mosaic model, that also we have seen. The detailed structure or what are the components of the cell we have studied. Then the next point we have studied is cytoplasm, the functions of cytoplasm, everything we have studied. Okay, so this is about the cell structure, and right now we are going ahead with the fourth point in the syllabus, which is given as a we have studied also endoplasmic reticulum as a fourth point. So next point we are going to study is what? Golgi complex. Fine. So here in this particular lecture we'll go ahead with the Golgi complex, the fifth organelle which is given into the textbook. Okay, first of all, see here I have shown some 3D diagram. This is a 3D diagram of a cell. This one. In this 3D diagram, the numbers are given and the components are shown here in this figure. This is a very good diagram. You can see how the 3D structure of the cell look like. So first point you can see here, this is the nucleolus. See, this is one is nucleolus. Above it is a nucleus. See how is the structure? It is like a sphere into a sphere like structure. Then a nucleus, then ribosome. See where are the ribosomes? Third point which is given here, these are nothing but the dots which are present on the endoplasmic reticulum. These are what? All ribosomes. Because we have seen that ribosomes are rough when they are having endoplasmic reticulums are rough endoplasmic reticulum when they have ribosomes over them, and this part is a smooth endoplasmic reticulum because it does not contain ribosomes. Fine. So rough has been given. Now the point Golgi apparatus we are going to study, where the Golgi apparatus is located. See, it is located near the nucleus and attached to the endoplasmic reticulum. This is what the Golgi apparatus we are going to study as a next organelle of the cell. Then 7 is cytoskeleton. See where the cytoskeleton is given. Then see, this is cytoskeleton, means the boundary of cytoplasm. This is a cytoskeleton because this is cytoplasm in which all these organelles are floating. Smooth endoplasmic reticulum, mitochondrion. See, this is what mitochondrion shown here. 9th number mitochondrion. Then vacuole, cytosol. See where is the cytosol has been shown. Cytosol. Then next is lysosome, centrosome, and cell membrane. This is a 3D structure of the cell you can see, and these are the different components, or we call it as organelles. So all the parts of the cell are called as organelles. Each and every organelle we are going to study. Now we come to the point what is meant by the Golgi apparatus or Golgi body into the plant cells. So this is the structure. Exactly we are going to study into the deep what is the structure means. So if we want to define the Golgi complex into one sentence or two sentences, so we can define it like this. The Golgi apparatus receives proteins and lipids, which are nothing but fats. So what it does is Golgi apparatus receives proteins and lipids from rough endoplasmic reticulum. गोल्जी अपॅरेटस काय करतो, रफ आणि हे प्रोटीन्स आणि लिपिड जे आहेत हे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमकडून घेतो. इट मॉडिफाईज सम ऑफ देम अँड सॉर्ट्स, कॉन्सन्ट्रेट्स अँड पॅक्स देम इनटू सील्ड ड्रॉपलेट्स कॉल्ड वेसिकल्स. सो दिस इज अ रॉ मटेरियल and this is the end product. Okay, so proteins and fats are taken as a raw material into Golgi complex or Golgi body, then it modifies it
sort it, concentrates, packs it into the sealed droplets, and those droplets are called as vesicles. So making of vesicles is the main function of what? Golgi complex, which is present into the cell. Now we'll go to the exactly how it is the structure of Golgi complex. So I'm going to study the structure of it. So आता आपण बघणार आहोत गोल्जी कॉम्प्लेक्सचं स्ट्रक्चर काय आहे. सी व्हॉट आर द डिफरंट पॉईंट्स विच आर गिवन ॲज अ स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. नेहमी लक्षात ठेवा, कधीही तुम्हाला एखादी बायोलॉजीमध्ये गोष्ट असू दे जी तुम्हाला एक्सप्लेन करायची आहे किंवा स्ट्रक्चर वगैरे अशा टाईपचे क्वेश्चन विचारलेले आहेत, तर त्याला कधी पॅराग्राफ टाईप लिहू नका. पॅराग्राफच्या ऐवजी त्याला असं पॉईंट वाईज लिहा, 1 2 3 4 किंवा ABCD असं पॉईंट वाईज लिहा. दिस इज व्हेरी गुड रायटिंग स्किल. दिस इज व्हेरी गुड रिप्रेझेंटेशन ऑफ युअर आन्सर. अगेन बोर्ड एक्झामला पण तुम्ही लिहित असताना किंवा ज्यावेळी तुम्ही सब्जेक्टिव्ह ॲन्सर्स लिहिता, अशा प्रकारची मोठी मोठी उत्तर लिहित असताना नेहमी लक्षात ठेवा की एखादी प्रोसेस असेल, एखाद्या स्टेजेस असतील, स्ट्रक्चर असेल, काही असेल तर ते पॉईंट वाईज लिहा. दॅट इज मोर बेटर रिप्रेझेंटेशन. ठीक आहे. उगीच पॅराग्राफ लिहित बसू नका. ते पॅराग्राफ वाचण्यामध्ये कुणाला इंटरेस्ट नसतो. चेकिंग करताना फक्त हे असे पॉईंट वाईज आन्सर आहेत का अशा पद्धतीने हे चेक केलं जातं. ठीक आहे. तर चलो बघूया आपण आता काय आहे गोल्जी बॉडी. द गोल्जी कॉम्प्लेक्स याला गोल्जी अपॅरेटस असंही म्हणतात आणि गोल्जी बॉडी असंही म्हणतात. ॲक्ट ॲज असेंब्ली, मॅन्युफॅक्चरिंग कम पॅकेजिंग अँड ट्रान्सपोर्ट युनिट ऑफ सेल. सो गोल्जी कॉम्प्लेक्सचं काम काय आहे बघा. असेंब्ली करणे, मॅन्युफॅक्चरिंग करणे आणि पॅकेजिंग करणे हे त्याचं काम आहे. कशाचं पॅकेजिंग? तर आत्ताच आपण बघितलं की हा काय करतो, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमकडून काय घेतो, प्रोटीन्स घेतो आणि काय घेतो, फॅट्स घेतो. प्रोटीन्स आणि फॅट्स त्यांच्यावरती काय करतो, प्रक्रिया करतो, प्रोसेस करतो आणि प्रोसेस करून त्यांच्यामधून जे नवीन प्रोडक्ट तयार होतात ते प्रोडक्ट व्हेसिकल्समध्ये पॅक करतो. या व्हेसिकल्समध्ये पॅक करतो आणि हे व्हेसिकल ज्या ऑर्गॅनलला, जसं की समजा मायटोकॉन्ड्रियाला गरज आहे किंवा न्यूक्लियसला गरज आहे किंवा व्हॅक्युल्सना गरज आहे, जिथं जिथं गरज आहे वेगवेगळ्या सेल ऑर्गॅनल्सना, त्या ठिकाणी हे व्हेसिकल्स जाऊन ते मटेरियल पुरवण्याचं काम करतात. सो वी कॅन कॉल इट ॲज अ मॅन्युफॅक्चरिंग हब ऑफ द सेल. मॅन्युफॅक्चरिंग हब असं आपण म्हणू शकतो. आणि व्हेसिकल जे आहे दिज आर ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ऑफ द सेल. या व्हेसिकल्सच्याद्वारे आपल्याला लागणारे सगळे जे केमिकल कंपोजिशन्स आहेत ते प्रत्येक सेल ऑर्गॅनलपर्यंत पाठवले जातात. ना स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. सी हाऊ इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. तुम्ही जर बघितलं तर या स्ट्रक्चरमध्ये इथं बघा तुम्हाला हे अशा पद्धतीचे स्ट्रक्चर बघायला मिळतं आहे. इथं वरती गोल गोल दाखवले ते काय आहेत, व्हेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहेत, म्हणजे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमकडून घेतलेले आहेत. आणि इकडे बघा न्यू व्हेसिकल्स फॉर्मिंग. इथं अशी जी प्रोसेस आहे ह्या प्रोसेसमध्ये न्यू व्हेसिकल फॉर्म होत आहेत. इथं नवीन फॉर्म झालेले व्हेसिकल्स आहेत बघा, हे रिलीज झालेले व्हेसिकल्स. आणि हे व्हेसिकल पुढे जाऊन पेशीच्या वेगवेगळ्या ऑर्गॅनल्सना काय करणार आहेत, मटेरियल सप्लाय करणार आहेत. दिस विल बी द फंक्शन ऑफ दॅम व्हेसिकल्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स कन्सिस्ट ऑफ स्टॅक्स ऑफ मेम्ब्रेन सॅक कॉल्ड ॲज सिस्टर्ने. सो दीज आर द स्टॅक्स ऑफ मेम्ब्रेनस सॅक. ह्या छोट्या छोट्या पिशव्या असल्यासारखं स्ट्रक्चर आहे. हे दिस वन. हे छोट्या छोट्याशा गोल पिशव्या असल्यासारखं स्ट्रक्चर आहे. ह्या प्रत्येक पिशवीचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण काय म्हणतो, सिस्टर्ने असं म्हणतो. सो ह्यांना काय म्हटलं जातं, सिस्टर्ने असं म्हटलं जातं. हे जे तुम्हाला स्टॅक लाईक स्ट्रक्चर असे उभे बॅगांसारखे पिशव्यांसारखे दिसतात, हे म्हणजे ह्यांचं स्ट्रक्चर कसं असतं बघा. आपल्याकडे ज्या लेडीज पर्स वापरतात ना, अशा थोड्याशा तिरक्या आकाराच्या पर्स असतात बघा, त्या पर्ससारखं ह्याचं स्ट्रक्चर आहे. सेम तुम्ही इमॅजिन करू शकता त्या पद्धतीचं. डायमीटर ऑफ सिस्टर्ने व्हेरीज फ्रॉम 0.5 to 1 मायक्रोमीटर. मायक्रोमीटर म्हणजे 1 × 10⁻⁶ मीटर. ठीक आहे. सो दिस कॅन बी द डायमीटर. हे इथपासून ते इथपर्यंत
हा डायमीटर असू शकतो 0.5 to 1 मायक्रोमीटर. अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स मे हॅव फ्यू ऑर सेव्हरल सिस्टरने डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन. मग हे सिस्टरने किती असतात? 1 2 3 4 5 6 हे तुम्हाला दिसतात. मग प्रत्येक गोल्जी बॉडीमध्ये फक्त 6च असतात का? तर तसं नाही आहे. तर अकॉर्डिंग टू फंक्शन आणि स्ट्रक्चर हे काय होतात? बदलत राहतात. ह्यांचा नंबर जो आहे तो वेगवेगळा असू शकतो. हे लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. The thickness and molecular composition of membranes at one end of the stack of Golgi sac differ from those at the other end. ही जी थिकनेस आहे तुम्हाला इथंच पिक्चरमध्ये दिसेल बघा. प्रत्येक जो सिस्टर्न आहे इथं असणारा जो सिस्टर्ने आहे, इथं एक आहे, इथं आहे, इथं आहे, हे जे सिस्टर्ने आहेत ह्या प्रत्येकाचं स्ट्रक्चर, प्रत्येकाचं डायमीटर हे वेगवेगळं आहे. सो each and every cistern differs from each other into the size. Then Golgi sacs show specific orientation in the cell. हे ज्या गोल्जी सॅक्स आहेत ह्यांचं एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन म्हणजे काय, विशिष्ट पद्धतीने ह्यांची मांडणी सेलमध्ये असते. हे कशाही प्रकारे मांडलेले नसतात, एका विशिष्ट पद्धतीने ह्याची मांडणी, व्यवस्थित मांडणी त्या सेलमध्ये केलेली असते. इच सिस्टर्ना हॅज अ फॉर्मिंग ऑर सिस, ज्याला फेस किंवा सिस ऑन द सेम साईड असं म्हटलं जातं, अँड मॅच्युरिंग ऑर ट्रान्सफेस द अपोजिट साईड. इथं जो दिसतोय हा दाखवला आहे सिस फेस, बघा पिक्चरमध्ये पण इथं दाखवलेला आहे, आणि इकडं जो दाखवला आहे हा जो भाग आहे दिस इज अ ट्रान्सफेस. ओके, सो सिस फेस हा रिसिविंग एंड आहे. रिसिविंग एंड म्हणजे काय, तो वेसिकल्स रिसीव्ह करतो. ट्रान्सफेस जो आहे तो मॅच्युअर असतो. द ट्रान्सफेस इज मॅच्युअर, आणि हा मॅच्युअर फेस काय करतो, ह्या वेसिकल्सना रिलीज करण्याचं काम करतो. ट्रान्सपोर्ट वेसिकल दॅट पिंच ऑफ फ्रॉम ट्रान्झिशनल ER merge with the cis face of Golgi cisterna and add its contents into the lumen. सो इथं लक्षात घ्या, सिस फेस आणि ट्रान्स फेस म्हणजे काय आहे. सिस फेस हा रिसिविंग साईड आहे. रिसिविंग साईड म्हणजे काय, जे वेसिकल्स असतात, ट्रान्सपोर्ट वेसिकल्स, हे वेसिकल्स जे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममधून बाहेर पडतात. हे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममधून बाहेर पडत असताना वेगळ्या प्रकारचे न्यूट्रियंट्स घेऊन बाहेर पडतात. त्याच्यामध्ये काय आहे, वेगळ्या प्रकारचे न्यूट्रियंट्स आहेत जे रिसीव्ह कोण करतं, सिस फेस रिसीव्ह करतो. सिस फेस रिसीव्ह केल्यानंतर ह्या पूर्ण गोल्जी कॉम्प्लेक्समध्ये त्याच्यावरती प्रोसेसिंग होत आहे, पूर्ण प्रोसेसिंग होत आहे, आणि प्रोसेसिंग होऊन जे कंपोनंट्स मॉलिक्युल्स तयार होतात ते एका व्हेसिकलच्या फॉर्ममध्ये पुन्हा रिलीज केले जातात. आणि हे व्हेसिकल बघा, हे अशा गोल्जी बॉडीच्या सॅकमधून असे तयार होतात, लाईक अ बडिंग प्रोसेस, लाईक अ बडिंग प्रोसेस, बड फॉर्मेशन टाईप ऑफ असे तयार होतात, आणि ट्रान्सफेसवरून ते रिलीज होतात. सो ट्रान्सफेस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ मॅच्युअर फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. Okay guys, this is about the structure of Golgi complex. Now we'll see what are the functions of Golgi complex. See, these are the functions which are enlisted about the Golgi complex. वेगळे फंक्शन्स मी तुम्हाला ते दाखवलेले आहेत. हे सगळे तुम्हाला नोट्समध्ये नोट डाऊन करायचे आहेत. दिस हॅज टू बी नोटेड डाऊन इन टू द नोट्स. Golgi body carries two type of functions. One is modification of secretions of endoplasmic reticulum and production of its own secretions. सो दोन प्रकारचं फंक्शन इथं गोल्जी कॉम्प्लेक्स तयार करतं. एक फंक्शन काय आहे, तर एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमकडून जे मटेरियल घेणार आहे, जे केमिकल्स घेणार आहे, त्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करायचं, म्हणजे पाहिजे तसा बदल करायचा. आणि सेकंड काय आहे, तर स्वतःचे ओन सिक्रिशन्स म्हणजे स्वतःचे पण काही प्रोडक्ट तयार करायचे. हे फंक्शन आहे कुणाचं, गोल्जी कॉम्प्लेक्सचं. सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्वतः पण काही प्रोडक्ट तयार करतो, आणि काही प्रोडक्ट काय करतो, जो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमकडून घेतो त्यांना मॉडिफाय करण्याचं काम करतो. सिस्टर्ने कंटेन स्पेसिफिक एन्झाईम्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शन्स. ह्या सिस्टर्नमध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात एन्झाईम्स प्रेझेंट असतात जे विशिष्ट प्रकारची कामं करतात. रिफायनिंग दॅट इज ऑर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस इन अ सिक्वेन्शियल मॅनर.
मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट जे होतं म्हणजे समजा आता एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमकडून काही केमिकल्स घेतलेले आहेत आणि त्याच्यावरती काही प्रोसेस करायची आहे, तर ही प्रोसेस काहीच एका फटक्यामध्ये न होता स्टेप वाईज व्यवस्थित सिक्वेन्शियल मॅनरमध्ये होत असते. फॉर एक्झाम्पल, सर्टन शुगर components is added or removed from glycolipids or glycoproteins that are brought from air, thus forming variety of product. So for example, if the Golgi complex receives glycolipids or glycoproteins from endoplasmic reticulum, it may add some sugar into it or it may remove the sugar from these glycoproteins, and it will create variety of product. सो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममधून घेतलेल्या पदार्थांवरती प्रोसेस करायची, त्याच्यामधलं काहीतरी काढायचं किंवा काहीतरी ॲड करायचं, हे काम कुणाचं आहे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स आहे. गोल्जी बॉडीज आर मॅन्युफॅक्चर देअर ओन प्रोडक्ट. हे स्वतः पण काही नवीन प्रोडक्ट आपले प्रोड्यूस करतात, जसं की नॉन सेल्युलस पॉलरसॅकराइड लाईक अ पेक्टिन, अशा प्रकारचे प्रोडक्ट हे तयार करतात. इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, लक्षात ठेवा. Manufactured or modified all products of Golgi complex leave cisternae from transphase as a transport vesicles. बरं, आता मी तुम्हाला काय सांगितलं अगदी सुरुवातीलाच की गोल्जी कॉम्प्लेक्सचं फंक्शन काय आहे? एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमकडून काय घ्यायचं? रॉ मटेरियल घ्यायचं किंवा काही पदार्थ घ्यायचे, त्यांच्यामध्ये काय करायचे? बदल करायचे, नवीन नवीन व्हरायटी तर प्रोड्यूस करायच्या आणि व्हरायटी प्रोड्यूस करून त्यानंतर ते एका छानपैकी वेसिकल्समध्ये त्यांना पॅक करायचं आणि त्यांचा जो ट्रान्सफेस आहे, कुठला फेस? ट्रान्सफेस. मगाशी आपण डायग्राममध्ये बघितला तो. त्या ट्रान्सफेसमधून त्यांना काय करायचं आहे? रिलीज करायचं. आणि त्यांना रिलीज केल्यानंतर मग ते काय होतील? वेगळ्या शरीराच्या भाग म्हणजे वेगळ्या पेशींचे जे ऑर्गॅनल्स आहेत त्या ऑर्गॅनल्सपर्यंत जाऊन पोचतील. बुकमध्ये एक पॉईंट दिलेला आहे, द सिस्टरने इन गोल्जी बॉडी आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू इच अदर ॲज दॅट आर इन एअर. द सिस्टरने इन गोल्जी बॉडी, जे सिस्टरने असतात गोल्जी बॉडीमध्ये, ते एकमेकाला फिजिकली कनेक्टेड नसतात. नॉट कनेक्टेड म्हटलेलं आहे, लक्षात ठेवा पॉईंट. जसं एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममध्ये आपण बघितलं, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममध्ये जे स्मूथ आणि रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमच्या ज्या सॅक्स होत्या, त्या सॅक कशा होत्या? एकमेकाला चिकटलेल्या होत्या, एकमेकाला जोडलेल्या होत्या. तर इथं हे जे सिस्टर्न आहेत हे एकमेकाला जोडलेले नसतात. अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, इट इज प्रपोज दॅट सिस्टर्न ऑफ गोल्जी बॉडी देमसेल्स मॅच्युअर मुव्हिंग फ्रॉम सिस टू ट्रान्सफेस. इट इज कॉल्ड सिस्टर्नल मॅच्युरेशन मॉडेल. हे सिस्टर्नल मॅच्युरेशन मॉडेल म्हणजे नेमकं काय हे लक्षात ठेवा. तर आताच्या नवीन स्टडी आहेत, त्या नवीन स्टडीमध्ये असं सापडलेलं आहे की गोल्जी बॉडी जी आहे ती द गोल्जी बॉडी सिस्टरने मूव्हिंग फ्रॉम दे mature themselves and moving from the cis to trans phase is called as a cisternal maturation model. It is also said that some vesicles recycle their enzymes that have been carried forward by moving cisternae back to less mature region. काही सो जे सिस्टरने आहेत हे सिस्टरने हे सिस फेजपासून ट्रान्स फेजकडे मूव्ह होऊ शकतात मॅच्युअर होत असताना, असं या ठिकाणी सांगितलं गेलेलं आहे. नेक्स्ट पॉईंट आपण बघणार आहोत. पॉईंट नंबर 6, लायझोसोम्स. लायझोसोम्स काय असतात ते आपल्याला बघायचं आहे. बघा, आता आपण गोल्जी कॉम्प्लेक्स बघितलेला आहे. त्यात गोल्जी कॉम्प्लेक्सचा जो ट्रान्स फेस आहे, म्हणजे मोठा अशा प्रकारचा जो फेस आहे ट्रान्स फेस, ह्या ट्रान्स फेसला अशा प्रकारे बडिंग प्रोसेस होऊन ह्या बडिंग प्रोसेसमधून काय बघितलं आपण? तर व्हेसिकल्स रिलीज होतात असं बघितलं. ही असे हे जे बर्ड्स दिसत आहेत हे तुम्हाला हे नवीन मॅन्युफॅक्चर होणारे न्यूली फॉर्मिंग व्हेसिकल्स असं तुम्हाला मगाशी डायग्राममध्ये दिसतं बघा. ज्यावेळी हे व्हेसिकल्स डिटॅच होतात ह्या गोल्जी कॉम्प्लेक्समधून, डिटॅच होतात आणि अशा प्रकारचा शेप तुम्हाला बघायला मिळतो.
हे जे वेसिकल्स आहेत यांना काय म्हटलं जातं, दीज आर कॉल्ड ॲज अ लायझोझोम्स. So lysosomes are the structures which are released from transphase of the Golgi complex. Remember what is the definition? So these are the release from what? Golgi complex, the transphase of Golgi complex. मग हे लायझोझोम्स काय असतात, त्यांचं फंक्शन काय असतं, यांच्या आतमध्ये काय असतं? सो अगेन लायझोझोम इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आहे आणि याच्या आतमध्ये मेनी व्हरायटी ऑफ डिफरंट डायजेस्टिव्ह एन्झाईम स्टोअर केलेले असतात. सो एखाद्या पेशीमध्ये जे मॅक्रोमॉलिक्युल्स असतात, सो मॅक्रोमॉलिक्युल्समध्ये कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट्स हे जे मॉलिक्युल्स आहेत जे आपल्या अन्नासोबत आपल्या शरीरामध्ये येतात, तर ह्या कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन, फॅट्स यांना डायजेस्ट करणं आणि त्यांना सिम्पलर मॉलिक्युल्समध्ये कन्वर्ट करणं यासाठी लागणारे जे एन्झाईम्स आहेत, हे सगळे एन्झाईम्स कुणाकडे असतात, ह्या लायझोझोम्समध्ये असतात. आणि हे लायझोझोम्स कुठून तयार होतात, तर हे ट्रान्सफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्समधून ते बाहेर पडतात. बघूया आपण पुढे लायझोझोम्सबद्दल अजून डिटेलमध्ये. सो जे लायझोझोम्स आहेत, लायझोझोम्सबद्दल काय काय पॉईंट दिलेले आहेत बघा, आपल्याला महत्त्वाचे पॉईंट आहेत. Lysosomes are considered as dismantling and restructuring units of the cell. These are restructuring units of the cell. There are membrane-bound vesicles containing hydrolytic enzymes, and the enzymes in lysosomes are used by most eukaryotic cells to digest or hydrolyze macromolecules. बघा, हे जे असे लायझोझोम्स प्रेझेंट आहेत, एकतर हे मेम्ब्रेनस असतात, म्हणजे यांच्यावरती एक कवरिंग प्रेझेंट असतं, मेम्ब्रेन प्रेझेंट असते. ह्या मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम्स प्रेझेंट असतात आणि हे एन्झाईम्सना काय म्हणतात, हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स असं म्हणतात. कारण हे हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स मॅक्रोमॉलिक्युल्स, म्हणजे ज्याच्यामध्ये फॅट्स आहेत, कार्बोहायड्रेट्स आहेत, त्यानंतर प्रोटीन्स आहेत, हे जे सगळे मॅक्रोमॉलिक्युल्स आहेत, ह्या मॅक्रोमॉलिक्युल्सच्या डायजेशनमध्ये हे काय करतं, मदत करतं. इट हेल्प इन डायजेशन. The lysosomal enzymes show optimal activity in acidic pH. ज्यावेळी ह्या लायझोझोम्सच्या भोवती असणारा pH हा ॲसिडिक असेल, त्यावेळी हे खूप चांगल्या पद्धतीने आपलं काम करतात. सो बेसिक pHमध्ये, समजा जर pH हा बेसिक असेल, तर बेसिक pHमध्ये लायझोझोम्स व्यवस्थित काम करत नाहीत. हा पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे. दिस हॅज टू बी रिमेंबर्ड. Fine. Lysosomes arise from Golgi associated endoplasmic reticulum. लायझोझोम्स येतात कुठून, ते मगाशीच आपण बघितलेलं आहे. Lysosomes are polymorphic in nature and are classified as primary lysosomes, secondary or hybrid lysosomes. The residual body and autophagic vesicles. सो पॉलिमॉर्फिक म्हणजे काय, तर ह्या लायझोझोमच्या बऱ्याच व्हरायटी पण आपल्याला सेलमध्ये बघायला मिळतात किंवा वेगवेगळे त्यांचे स्ट्रक्चर बघायला मिळतात, ज्या स्ट्रक्चरमध्ये त्या ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी कॅन डिवाइड देम ॲज अ प्रायमरी लायझोझोम्स, सेकंडरी लायझोझोम्स और हायब्रिड लायझोझोम्स, रेसिड्युअल बॉडी अँड ऑटोफॅजिक वेसिकल्स. अशा पद्धतीने आपण त्यांना काय करू शकतो, क्लासिफाय करू शकतो लायझोझोम्सना. ना हे जे लायझोझोम्स आहेत, मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं की याच्यामध्ये काय आहेत, वेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम्स आहेत. मग हे जे एन्झाईम्स आहेत हे कोणकोणते आहेत बघा. दिस इज द लिस्ट ऑफ एन्झाईम्स विच इज गिवन हिअर. ऑल टाईप्स ऑफ हायड्रोलेज लाईक अमायलेज, प्रोटीएज, लायपेज, पेक्टिनेज, अशा सगळ्या प्रकारचे हायड्रोलेजेस एन्झाईम जे आहेत ते सगळे एन्झाईम ह्या लायझोझोम्समध्ये प्रेझेंट असतात. So this is all about the structure or the content of lysosomes. लायझोझोमबद्दल आपल्याला ही माहिती आहे. आता इथे एक जो शब्द आलेला आहे की पॉलिमॉर्फिक इन नेचर. हे जे पॉलिमॉर्फिक इन नेचर आहे ते थोडंसं आपण डिटेलमध्ये घेऊया की जे लायझोझोम्स आहेत ते पॉलिमॉर्फिक नेचरमध्ये असतात, ते कशा पद्धतीने असतात. पॉलिमॉर्फिक म्हणजे काय, तर एकापेक्षा जास्त वेगवेगळे आकार असणारे, स्ट्रक्चर असणारे. आता इथं जे बघा, लायझोझोम्स हे जे क्लासिफाय केलेले आहेत त्यांना आपण प्रायमरी, सेकंडरी, हायब्रिड लायझोझोम्स असं आपण क्लासिफाय केलेलं आहे. तर प्रायमरी लायझोझोम्स म्हणजे काय बघा,
which are nothing but membrane bound vesicles in which enzymes are in inactive state. Important point has to be noted by everyone. नोट्स मध्ये हा पॉईंट इम्पॉर्टंट नोट करून ठेवा की जे प्रायमरी लायझोझोम्स असतात ह्या प्रायमरी लायझोझोम्समध्ये असणारे जे एन्झाईम्स आहेत हे कसे असतात इनॲक्टिव्ह स्टेटमध्ये प्रेझेंट असतात. ओके. Secondary lysosomes or hybrid lysosomes which are formed by fusion of lysosomes with endocytic vesicles containing material to be digested, represented as heterophagic vesicles. This is larger in size than primary lysosomes. सेकंडरी आणि हायब्रिड लायझोझोम जे आहेत ते प्रायमरी लायझोझोमपेक्षा साईजने खूप मोठे असतात आणि ते कसे तयार होतात तर दोन वेगळ्या लायझोझोमच्या फ्युजननी एकत्र येण्याने ते तयार होत असतात. मग त्यांच्यामध्ये मटेरियल काय काय प्रेझेंट असतं. द मटेरियल टू बी डायजेस्टेड, त्यांच्यामध्ये डायजेशन होण्यासाठी असणारे जे मटेरियल आहे ते प्रेझेंट असतं. ठीक आहे. सो हा छोटासा डिफरन्स आहे प्रायमरी अँड सेकंडरी और हायब्रिड लायझोझोम्समध्ये. वेन ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स और मेम्ब्रेन बाउंड ओल्ड सेल ऑर्गॅनल टू बी रिसायकल्ड fuses with the primary lysosome, autophagic vesicles are formed. ज्यावेळी एखादा सेल ऑर्गॅनल आपल्या पेशीमध्ये असणारा एखादा सेल ऑर्गॅनल आहे तो जुना झालेला आहे, त्याला रिसायकल करण्याची गरज आहे, तर रिसायकल करण्यासाठी तो काय करतो एखाद्या प्रायमरी लायझोझोमला फ्यूज होतो आणि प्रायमरी लायझोझोम काय करतो तो ऑटोफॅजिक वेसिकल्समध्ये कन्वर्ट होतो किंवा ऑटोफॅजिक वेसिकल्सद्वारे काय केलं जातं त्याचं रिसायकलिंग केलं जातं. आपण बघूया डिटेलमध्ये अजून याच्यामध्ये काय काय आपल्याला क्लिअरिटी येते. रेसिड्युअल बॉडी इज अ वेसिकल कंटेनिंग अनडायजेस्टेड रिमेन्स left over in heterophagic vesicle after releasing of products of digestion in the cytosol. Hence lysosomes are polymorphic in nature. So एकत्रितपणे बघा हा जो पॉइंट एक्सप्लेन करतो तो पॉलीमॉर्फिक नेचर ऑफ लायझोझोम एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे. यानंतर जो नेक्स्ट पॉइंट मी घेणार आहे तो आहे why these lysosomes are called as a suicide bag. Suicide bags of cell. ह्या लायझोझोमना बायोलॉजीमध्ये एक शब्द वापरला जातो. दिस आर कॉल्ड एज अ सुइसाइड बॅग, म्हणजे पेशींची आत्महत्या, सुइसाइड बॅग्स. सो वाय these lysosomes are called as a suicide bags, that we are going to study as a next point. सो आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत की हे जे सुइसाइड बॅग्स असं म्हटलं जातं लायझोझोम्स आहे, का म्हटलं जातं, कशाबद्दल म्हटलं जातं. त्यानंतर हे जे लायझोझोम्स आहेत जसं मी तुम्हाला म्हटलं की हे लायझोझोम्स मेम्ब्रेन आणि आतमध्ये हे एन्झाईम्स आहेत जे काय करतात डायजेशनच्या प्रोसेसमध्ये मदत करतात. सो डायजेशन प्रोसेसमध्ये मदत करतात म्हणजे कशा प्रकारे, आणि मग दोन प्रकार आपण शिकणार आहोत, इंट्रासेल्युलर आणि एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन. खूप इंटरेस्टिंग आणि इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत बरं का हे शिकण्यासाठी. ठीक आहे. सो आतापर्यंत जे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतं आहे त्याच्या सगळ्यांच्या नोट्स तुम्ही काढून ठेवा. काही डाऊट असतील तर फोन करा किंवा मेसेज करून विचारू शकता. ओके. थँक्यू.